그래서 I'm gonna close up with this beautiful story. 그래서 이 부분을 들어보겠습니다. I'm going to close off with this beautiful story. I was in Southern California. I have two organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I probably spoke between years 2007 and 2010 1,000 times, 600 flights. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million. 예, 그래서 보시면요. I'm gonna close off with this beautiful story. I was in Southern California라고 되어 있습니다. 그래서 첫 문장에 I'm gonna close off라는 말인데 close라는 건 닫다라는 거, 뭔가 닫히는 느낌이 있다는 거 알고 계실 거고요. off는 on and off의 off라고 생각하시면 되겠습니다. 예를 들어서 전등이 있는데 스위치 on and off 있잖아요. on이면 켜지고 off면 꺼지는 거죠. 그런 느낌이 합쳐져 있는 close off라고 해서 phrasal verb라고 하겠습니다. 그 단어를 지금 여기 쓴 겁니다. 느낌은 어떤 느낌이냐면 왜 여러분들이 예전에 영화 보실 때 이런 장면 보신 적 있는지 모르겠습니다. 마지막에 영화 마지막에 주인공이 예를 들어서 불을 끄고 문을 천천히 닫으면서 영화 마지막 장면이 끝나는 겁니다. 이렇게 슬슬 끝나는 느낌이에요. 갑자기 확 끝나는 느낌이 아니고 그렇게 슬쩍 끝나겠다는 얘기인데 이 강의를 어떤 걸 가지고 끝내는지 with를 붙여서 말했기 때문에 with 뒤에 있는 걸 가지고 이 강의를 마무리 짓겠다는 뜻이에요. 그러니까 뒤에 this beautiful story 이런 아름다운 얘기를 하면서 이 강의를 슬슬 끝내겠습니다 라는 뜻을 여기서 말한 겁니다. 그죠? 이 문장을 가지고요. 그 다음에 I was in Southern California입니다. 그래서 South 플러스 East가 붙은 거죠. 그러니까 남동쪽 캘리포니아에 제가 있었습니다. 이런 뜻이고요. 그래서 I have two organizations. two organisations를 가지고 있는 거죠. 그죠? 그래서 나는 두 가지 조직이 이 사람이 있는 거예요. 닉 부이치치가 두 가지 어떤 협회 단체들이 있는 거예요. A non-profit이죠. Non-profit organization and I have a for-profit. 그러니까 non-profit도 있고 profit 두 개의 organizations 조직이 있는 거죠. 그래서 I probably spoke between years 2007 and 2010 10 times 1,000 times and 600 flights 이렇게 계속 나열한 거죠. 2007년부터 2010년 사이에 1,000번 그리고 600번 플라이트를 했고요. 1,000번 말했고 스포크니까요. 1,000번 말했고 600번의 플라이트 비행을 했고요. 그 다음에 and I spoke to 4.5 million people face to face. 얼굴 이렇게 맞대고 하는 강연만 450만 명이 되는 거거든요. 4.5 million이니까 450만 명의 사람들에게 얼굴을 맞대면서 얘기해 왔고요. 그래서 and in the last 48 hours 지난 이틀간요. Here in Serbia 이 세르비아에서 we've reached 5 million 500만 명의 사람을 미디어를 통해서 만나고 있습니다. 만나왔습니다라고 했습니다. 그래서 그 다음 문장 보면 여기부터입니다. So we have the heart of people to love others. 여기부터 들어보겠습니다. So, we have the heart of people to love others. We want people to love each other, love yourself, dream big, and never give up. We're all looking for hope, aren't we? What are you looking for? Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, fortune never satisfies. 그래서 보시면 we have the heart. 어떤 heart예요? 그 심장, 마음이 있어요. of 뒤에 설명이 오죠. people to love others. 사람들은 다른 사람들을 좀 사랑하고 이런 마음이 기본적으로 있습니다. 그래서 we want people. 어떤 사람이 하길 원하는 거죠. 우리는 사람인데 to 동사하는 사람을 원하는 거죠. love each other. 서로를 사랑하는 사람을 원해요. 그리고 love yourself. 자신을 사랑하고 남을 사랑하는 사람을 우리는 원하죠. 그런 사람을 좋아하죠. 그래서 dream big. 꿈을 크게 가지세요. Never give up. 그리고 절대 포기하지 마세요. We are all looking for hope. 우리 모두는 희망을 찾고 있습니다. 희망을 원합니다. Aren't we? 그렇지 않나요? What are you looking for? 당신들은 무엇을 찾고 있죠? 당신은 무엇을 원하죠? Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, fortune never satisfies. 결코 당신을 satisfies 하지 못한다는 그런 절대 끝이 없죠. 이런 욕망이 더 큰 욕망을 낳을 뿐이지 이런 거 딱 하고 나면 아기분 상쾌하고 끝내주고 아주 fulfilled 되나요? 그래서 여러분들 이제 그만해야지 이렇게 생각하나요? 더 하고 싶나요? 끝이 없죠. 사실 이런 것들은 앞에 언급한 돈이나 이런 것들 그런 얘기를 합니다. 그걸 채워주지 못해요. 절대 뭐가 있어야 되는지 이제 앞에서 다 얘기했고요. It's never enough. 여기부터 들어보겠습니다. It's never enough. But I've come to a peace. So check this out. When I'm 24 years old, 5-6 years ago, I was in California. And I never met anybody else like me. When I was 10 years old, I wish I would have met somebody like me. 여기까지 보시면요. It's never enough. 절대 충분하지 않대요. 끝이 없다는 얘기죠. 그래서 but I have come to a peace. 그래서 어떤 평화로운 상태로 내가 그때 왔대요. 어떻게 해요? So check this out. 그래서 이런 얘기를 이제
한번 확인해 보세요. 이렇게 하면서 자 들어보세요. 이렇게 하는 겁니다. 그래서 when I was 24 years old 그러니까 24살이 됐을 때요. 한 5, 6년 전인데요. I was in California. 나는 캘리포니아에 있었어요. And I never met anybody else like me. 나같이 생긴 사람, 그죠? 팔다리가 없고 장애가 있는 이런 친구를 한 번도 만나본 적이 없대요. 그래서 when I was 10 years old, 그래서 내가 10살이 됐었을 때 I wished, 내 과거에 바라는 희망을 wish라고 했죠. 그래서 I would have, 나는 아마도 have met, 만나길 갈망했어요. 만나길 희망했어요. somebody, 어떤 사람이요? like me, 나 같은 사람을 만나기를 희망했었었죠. 내가 10살 때는요. 이런 얘기를 한 겁니다. 그래서 wish가 나왔기 때문에 거의 if처럼 해서 가정이 들어갔기 때문에 가정은 would have 같이 조동사 플러스 have pp가 들어가게 되는 거죠. 이건 문법적인 구조라서 이것만 따로 또 설명해야 되는 것이 길기 때문에 여기서 설명하지 않고 넘어가겠습니다. 다른 데서 또 설명한 적이 있기 때문에 그것을 참고하시기 바랍니다. 그래서 다음 문장 never didn't get that miracle. 여기부터 영상을 보겠습니다. Never didn't get that miracle. But at 24, in California, saw a little boy with no arms and no legs, 19 months old, just like me. I knew he was going to be bullied. I knew he was going to go through depression. I knew he would feel alone. I knew that he would get worried if he's ever going to have a girlfriend and so on and so on. 그러니까 그래서 결국엔 만났네요. 그죠? Never didn't get that miracle. 나 한 번도 이렇게 10살 때 나 같은 사람 한번 만나고 싶다 위시했는데 한 번도 그런 적이 없었어. 언제까지? At 24. 24살이 됐을 때 캘리포니아에서 I saw a little boy, 어떤 작은 소년을 볼 때까지는 없었는데 본 거죠. 결국 with no arms and no legs, 19 months old. 겨우 19달 된 아이였죠. Like me. 근데 나같이 딱이라는 말이 just에 들어간 거죠. 딱 나처럼 팔과 다리가 없는 19달 된 그 소년을 만나게 된 겁니다. 닉 부이치치가 24살 때 캘리포니아에서 I knew he was gonna be bullied. 근데 나는 알고 있었죠. 그 작은 어린 소년이 결국 bullied 당할 거라는 것도 알고 있었고 he was gonna go through 어떤 것을 힘든 걸 경험하는 거라고 했죠. depression도 경험할 거라는 것도 나는 알고 있었어요. He would feel alone. 그리고 외로울 겁니다. 그 아이는 I knew that. 난 알고 있었어요. 데리아를. He would get worried if he's ever gonna have a girlfriend. 그 아이가 어때요? 걱정할 거야. 어떡하지? 만약 내가 평생 동안 여자친구 한 명 못 사귀면 어떡하지? 하는 worried를 할 거라는 것을 나 또 알고 있었습니다. And so on and so on. 이런 것들이 계속해서 내 머릿속을 떠올린 거죠. 내 머릿속에 떠오른 거죠. 걱정들. 이 아이도 또 분리당하겠구나. 나처럼. 이 아이도 또 외롭겠구나. 디프레션도 경험하겠구나. 내가 결혼하면 못하면 어떡하지? 내가 여자친구 한 번도 사귀지 못하고 그냥 내 인생이 끝나면 어떡하지? 뭐 이런 걱정도 하겠구나. 하고 자신의 삶이 그 아이에게 비춰지는 거죠. 그죠? 그런 느낌을 받은 겁니다. 그래서 I got the father to bring him up on stage in front of 2,000 people. 여기를 들어보겠습니다. I got the father to bring him up on stage in front of 2,000 people. And everyone was crying. And it was a materialization of when you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. 여기입니다. 그래서 I got the father. 그래서 got the father를 어떻게 하겠어요? bring 올게 했죠. 어디에? him up. 어떻게 세웠죠? 힘을 on the stage. 무대 위에 세워 올린 겁니다. 올라오게 한 거예요. 그죠? in front of 2,000 people. 2,000명 앞에 무대 위에 up. bring up이 일종의 phrase verb입니다. 그죠? bring up. 근데 힘이 이 사이로 들어간 겁니다. 동사 안으로. 그래서 bring him up on stage in front of 2,000 people 이렇게 얘기한 겁니다. 그래서 아버지를 올려보낸 거죠. 왜냐하면 그 아이를 가진 아버지의 마음이 얼마나 공감이 되겠습니까? 이 닉의 입장에서는. 그죠? And everyone was cry. 그리고는 모든 사람이 울었대요. 너무 슬퍼했죠. 그죠? 어떻게 보면 닉 부이치치의 입장에서는 미라클을 본 거죠. 그죠? 나 같은 사람이 세상에 또 있을까? 그런 사람이 있으면 좀 한번 만나보고 싶다. 이런 것을 24살 됐을 때 직접 만났고 그 부모도 당시에 있었기 때문에 무대 위에 올려서 어떤 얘기를 하다 보니까 사람들이 다 슬퍼하고 울고 같이 공감해 준 거죠. 사실은. 그러면서 여기서 중요한 단어는 materialization이라는 말도 같이 합니다. It was a materialization of when you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. 굉장히 좋은 메시지죠. 사실은 materialization은 뭐예요? 실제화하다. 실제로 그것이 현실화되는 거죠. 그래서 material 하면은 materialism 하면 좀 현실적이고 좀 뭐예요? 물질적인이라는 말 하잖아요. 그래서 materialization은
보이지 않던 그런 개념적인 어떤 희망 같은 보이지 않는 abstract한 것이 concrete처럼 눈에 보이고 만져질 수 있는 물질처럼 된 겁니다. 그러니까 현실이 된 거죠. 내가 이제 바랬던 그 wish가 꿈이 미라클이 현실이 된 겁니다. 그래서 materialization of 어떤 materialization인지 내용이 of 뒤에 나온 겁니다. When you don't get a miracle, 그래서 당신이 만약에 그 기적을 don't get 얻지 못했을 때 당신이 you can be a miracle, 당신이 그 미라클이 for someone else, 다른 사람을 위해서 될 수 있다라는 것을 실제로 그것을 이 사람이 보게 된 겁니다. 닉 부이치치가 내가 이 팔다리가 없는 19살 된 소년 그 부모에게 내가 그 사람의 미라클이 지금 됐구나 보여준 거죠. 왜냐하면 내가 만약에 여기서 성공해서 이렇게 많은 사람들 앞에서 얘기하고 이런 사람, 희망을 전달하는 사람이 되지 않았다면 이 아이를 내가 어렸을 때 했던 그 고통들을 겪게 했을 때 이 아이는 이제 닉 부이치치가 이 사람의 롤 모델이 되는 거죠. 희망을 주고 있는 미라클이 눈앞에 나타나는 겁니다. 이 19살 된 아이와 부모에게, 그죠? 그런 것이 될 수 있다라는 것을 예전에 생각만 했는데 지금은 어떻게 해요? materialization. 실제로 보여주고 내가 그 미라클이 된 겁니다. 누군가에게. 그죠? 굉장히 중요한 메시지죠. 만약에 영어를 열심히 하시는 분들, 여러분이 영어를 좀 포기하고 싶다라고 하면 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 이게 나만을, 앞에 닉 부이치도 얘기했지만 나만을 위한 삶이 아니에요. 내가 결정한 그 초이스들이 내 삶을 affect 할 뿐 아니라 affect my life, but also it will affect others' lives. 그죠? 그래서 다른 사람의 삶에도 영향을 미칠 수 있는 거예요. 그죠? 내 선택이요. 저도 여기 유학 오기 전에 나도 유학 한번 가보고 싶다, 미국에 영어 정말 잘하고 싶다 이런 생각했겠죠. 그럼 그걸 하고 있는 사람이 내 희망이 됐겠죠. 만약에 전 세계에 한 명도 미국에 유학 간 사람이 없어요, 아니면 전국에 우리나라에, 그럼 내가 희망이 있었을까 이런 생각도 하겠죠. 그죠? 엄청나게 공부 잘하고 엄청나게 부자만 유학 가요. 그럼 나도 희망이 없었겠죠. 근데 평범한 사람들, 어떤 유학 간 사람이 있었고 영어를 굉장히 못했던, 말도 안 되게 못했던 사람도 열심히 하니까 어느 정도 하게 되는 걸 보는 겁니다. 그 순간을. 그러면 여러분들에게도 어떻게 희망이 되겠죠. 그죠? 저도 그랬을 겁니다. 저도 나 같은 사람이 있구나 하는 것을 충분히 보면 나도 해봐야지 하는 도전의식이 생기겠죠. 그래서 여러분도 그런 도전을 한번 해보시길 바랍니다. 그죠? 누군가에게 전설이 되고 누군가에게 전설을 만날 수도 있지만 전설이 될 수도 있고, 미라클을 만날 수도 있지만 본인이 미라클이 될 수도 있습니다. 그죠? 그런 메시지가 굉장히 포인트라고 하겠습니다. 그래서 그 다음 그 메시지가 너무 중요하기 때문에 영어 자체보다, 솔직히 영어 여러분 이거 한다고 뭐 얼마나 늘겠어요. 근데 이 강의를 보면서 이 영어 자체에 대한 내용뿐만 아니라 닉 부이치치가 주는 메시지와 함께 제가 드리고 싶은 메시지를 같이 전달해 드리는 겁니다. 이 에너지로 여러분 실력이 늘 거예요. 제 강의 때문에 여러분 실력 그렇게 많이 안 늘어요. 결국 여러분들을 영어를 열심히 하게 만들 수 있다면 그걸로, 그 힘으로 여러분들은 영어를 열심히 해서 잘하게 되는 거지, 제 강의 봐서 영어 잘하게 되는 거 아니에요. 이거 아주 기본적인 것 중에서도 아주 심플한 거 몇 개 여러분들 배워가는 걸로 여러분 영어 실력 안 늘어요. 근데 이 강의를 보면서 얻는 그 에너지로 여러분들이 내가 진짜 미친 듯이 해야겠다, 진짜 이런 짓까지 해봐야 되나 하는 것을 하게 만드는 겁니다. 그죠? 그게 진짜 중요한 거고, 좋아하게 되면 하게 됩니다. 그렇게. 그게 제가 원하는 방향이고, 그러기 위해서 계속해서 이런 강의가 메시지가 중요하다는 얘기를 계속하고 있습니다. 컨텐츠가 중요하다, 영어 자체가 보다는 그런 것이 더 중요하다는 얘기를 계속하고 있습니다. 그래서 여러분들도 그걸 느끼시길 바라면서, 이런 영어 공부하기 싫다 그럼 보는 강의를 제가 만들고 싶다라는 앞에 초반에 말씀드렸던 내용이 이 메시지에 담기게 되겠습니다. 그래서 그 다음 문장 일단 마무리 져야 되니까요. 보시면은 I'm not a superhero. I go through ups and downs. So do you. 여기부터 다시 보겠습니다.